Hello students, welcome back to this AutoCAD class. In the previous class, we just went up what is the file type we need to select for what type of units. If you want to do in terms of millimeter, either in a meter, you can select the ACAD ISO. If you want to do in inches or feet, you need to select only ACAD. Okay? Now those are the free different template which are available in a CAD software. And also we come across the selection of the paper size for the working purpose. Okay. So normally if you look out in a market, you are going to get a different size papers based on the ISO, A4, A5, A4, A3, A2, A1 and A0. The maximum size which one is available is, it is what A0. Okay. So minimum size here it is a A5. Now for practice purpose, so we are going to select A4 size. Now the dimensions of paper, it is of 297 into 210 mm. So this type of questions may be asked in your AutoCAD interview or any type of a drafting or a design interview. So what is the size of a A0 paper, what is the size of the A5 paper, and which are the standard unit systems which are available in market, so and so. Okay. Now you can observe here, if you take a A4 size paper, there is a possibility of placing of this A4 paper in a two ways. So this one is what, it is a portrait. Okay. So another one is a landscape. Now about the dimensions. So this width is 210, this height is 297 for the case of portrait, and for the case of landscape it is a 297 and it is a 210. Now if you take this corner, so we are going to call it as a lower left corner, and this is going to be taken as a upper right corner. Now if you place the diagonal here, it is going to cover the entire area here. It is going to cover the entire area. So similarly, you can assume this is what lower left corner, this is what upper right corner. So again, if you place, you are going to get to the entire area. Now we can term this area as a drawing area because we want to complete the drawing in our A4 size paper. ರೈಟ್, ನಮಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ A4 ಸೈಜ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವ ಸೈಜ್? ನಮ್ಮದು A4 ಸೈಜ್. ಆಟೋಕ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ dimensions for this A4. So you just observe, now this is what a command line here. So you got close, you got a customization, so you got a type a command here. Okay. So now in command you just to type the limits. Okay, type the command limits. Limit means it is the area you can specify with the value of x and y coordinates. Okay, so now it is asking lower left corner, specify lower left corner. So what I'll do, I'll go for 0, 0. Okay, so this means, now to understand this one, let us take this value is x and this value is y. Now this point is what? It is a lower left corner. Okay, you are specifying it as a 0, 0. So once you made, you just type enter here. Zero. Okay, just enter. Now after entering the lower left corner, you just observe it as asking specify upper right corner. So what are the dimensions here? Dimensions here, it is a 420, 297. The selected ACAD ISO template, it has a dimension of a A3 size.
Now I want to draw in landscape area. Okay, landscape area. That means x value is to be 297, y value is to be 210. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೋವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0,0 ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ನಾವು A4 ಸೈಜಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ A4 ಸೈಜಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇನಿದೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸು 210, 210 ಇಂಟು 297 ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು 210, 297 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಲೋವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು 0,0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್, ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಅಪ್ಪರ್ ರೈಟ್ ಕಾರ್ನರ್. ಯಾವುದಿದು? ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ರೈಟ್ ಕಾರ್ನರ್. ನಾವು A4 ಸೈಜಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ 297, 210 ಕೊಡ್ತೇನೆ. Okay, now as I want to do the drawing in A4 size, I'll go for upper right corner as a 297, 210. So 297, 210. Okay, enter. Now is specified the drawing area. That means in this much area you want to do the drawings. Normally ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಏರಿಯಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ದು ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಿದು ವೈಟ್ ಏರಿಯಾ ಕಾಣ್ತದಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವಿಂಡೋಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ವೈಟ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಏನಿದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ. ಇದು ಹೌದಾ? ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವಿಂಡೋಗೆ ನಮ್ಮದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ರೈಟ್, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೂಮ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೂಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜೂಮ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜೂಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ದುರ್ಬಿನ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಜೂಮ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಡಿಟೇಲ್ ಏನಾದರೂ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೈಪ್ Z and enter. After that one you are going to get a sub option. In that you type A and enter. Now drawing area is going to set. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ Z ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಂತ. ಆಲು, ಸೆಂಟರು, ಡೈನಾಮಿಕ್ಕು, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸು, ಸ್ಕೇಲು, ವಿಂಡೋ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಮಗೇನು ಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಜೂಮ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಲ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಏನಿದೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ನಿಮ್ಮದು A4 ಸೈಜು, ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪು 297, 210. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಡ್ರಾಯಿಂಗು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. That means if you want to create a new drawing for new objects or new parts, you must follow this step. What is it? What is the step? Selection of the template, ACAD ISO, then based on your paper size, set the drawing limits, then fit your drawing area to drawing window. Now these are the steps you need to follow. ಇವಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಸೊ 2 ಕಮಾಂಡನ್ನು ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು? 2 ಕಮಾಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್. ಸೊ ಒನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಲೈನ್. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕೀ ಎಲ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ನು ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ಥೋ ಮೋಡ್. ಸೊ ಆರ್ಥೋ ಮೋಡ್ ಅಂದರೆ
you can draw either horizontal or you can draw vertical. ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಬೇಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆರ್ಥೋ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಲೈನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. using line and ortho mode. So rectangle, I'll go for a same. ಏನದ ನಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ಇದು ಲೋವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರು 297 ಲೆಂತ್ ಅದ, 210 ಹೈಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ನಂದು ಲೋವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 0,0ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 0,0 ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಒರಿಜಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಐಕಾನ್, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಟೋಕ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ WCS ಆ್ಯಂಡ್ UCS ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ನಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ನರ್ ಬರ್ತದೆ, 4 ಕಾರ್ನರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ನರು, ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಕಾರ್ನರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ದು ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 0,0, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬರಬೇಕು, 297 ಬರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್, ಇದೇನಾಗಬೇಕು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಇದು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು.